ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 5 ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਐ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। So about that, I would like to mention that this year, 2022, we had about 100 days till yesterday. There have been 158 murders in the state, which brings पंजाबी कर लेंगे। अच्छा नहीं, पंजाबी कर लेंगे। 158 ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੜੀਏ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਮਰਡਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ਨਾਲ, ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 724 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰਡਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 757 ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗੇਨ 65 ਐਵਰੀ ਮੰਥ। तो अगर असी देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है। नंबर एक, बट दिस इज़ नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। सानू इस मर्डर रेट नू होर कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोकां दा भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करदा हाँ। एक तो ये है, 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि जेड़ा लाइसेंस वेपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है। वो जदों पर्सनल राइवलरी है जो केस होंदे हैं उस दे विच जदों इस्तेमाल होंदा है तो लाइसेंस वेपन नू प्रोटेक्शन वास्ते इस्तेमाल करन, क्राइम करन वास्ते नहीं। और दूजा ये है, अगर कोई डिस्प्यूट होंदा है, पर्सनल राइवलरी होंदी है, लैंड डिस्प्यूट होंदा है, होर कई होंदे हैं, तो उस दे विच कोशिश अपनी ये होनी चाहिए है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी एक्सटेंट ऑफ मर्डर, जेड़ी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस होवे, कोर्ट हो, होर कोई महकमा हो, समाज के पतवंते हैं, इन्हां दे राही हल करने की कोशिश की जाए। अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर की रेट होर घट हो सकती है, बिकॉज एवरी लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट और साढ़े सारिਆਂ ਦਾ ये फर्ज है कि असी मिल के जो मर्डर रेट ਨੂੰ पंजाब च कम करिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ इस साल ਦੇ ਜਿਹੜੇ केसेस ਹੋਏ ਨੇ 158, इस दे विचों गैंगस्टर वालों, क्योंकि गैंगस्टर की गल बार बार आ रही है, गैंगस्टर वालों ਜਿਹੜੇ होए ने या गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट मार्जिनल भी हो सकता है, वो 6 केस ने। आउट ऑफ 158 6 केसां दे विच गैंगस्टर एंगल टोटल या मार्जिनल इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारे दे सारे केस जो दर्ज हुए सी ब्लाइंड मर्डर सीगे। इस दे विच पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल तरीके नाल तफ्तीश करते हुए केसेस नू ट्रेस किया है और ये पता लग्या है कि किहड़े बंदे प्लानिंग दे विच इन्वॉल्व सीगे, किहड़ियां ने रैकी कीती सी, किहड़े आए सी, किहड़ियां ने गोली चलाई सी। 24 बंदे, 24 एक्यूज इन 6 केसां दे विच अरेस्ट हो चुके हैं और इस दे नाल जो आर्म्स एम्यूनिशन है, 7 पिस्टल अते गड्डियां जिहड़ी इस्तेमाल हुई हैं, 7 गड्डियां भी बरामद हुई हैं। 7 पिस्टल, 7 व्हीकल्स, और ये तफ्तीश हले चल रही है और बाकी जिहड़े एक्यूज ने उन्हां दा दे वास्ते जिहड़ी पार्टियां लगी हुई हैं एंड वी विल गेट देम सून। इस दे अलावा
ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੋ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰਡਰ ਕਰੀ ਅਦਰ ਦੈਨ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, 9 ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨॉन ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫॉर ऑब्वियस ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, पर 4 गैंगस्टर क्राइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम ये असी प्रिवेंट किए। ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते जिहड़ी पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, असी 545 गैंगस्टर्स नूं आइडेंटिफाई किया है, इन्हां नूं कैटेगराइज किया है A, B, C कैटेगरी दे विच। इस दे विच 515 एट डिफरेंट स्टेजेस अरेस्ट हो चुके हैं, 30 हाले अरेस्ट होने बाकी हैं। बाकी जेडे अरेस्ट होके बेल ते आ जाते हैं वो एक वक्री गल है। तो ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते ये स्टेटस है। और दूजी गल, गैंगस्टर्स दे अगेंस्ट एक्शन नू इंटेंसीफाई करने वास्ते और एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स सीएम साहब ने बनाई है, AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और उसके मुखी ADG प्रमोद बान जी है। इन्हां दी CM साहब नाल भी मीटिंग हुई है गैंगस्टर टास्क फोर्स की, एंड मैंडेट इन्हां नूं बड़ी क्लीयर, एक्सक्लूसिवली इन्हां ने गैंगस्टर्स नूं डील करना है। गैंगस्टर क्राइम टास्क फोर्स अपनी होगी, प्लस सारे जिले और कमिश्नरेट दा जिहड़ा गैंगस्टर रिलेटेड काम है उसका सुपरविजन करेंगे। और ਜਿਹੜੇ इस फ्रंट ते इंटेंसीफाई एक्शन करके, इंटैलीजेंस बेस ऑपरेशन करके गैंगस्टर दे अगेंस्ट पुलिस एक्शन नूं होर सटीक अते पावरफुल बनाएंगे। सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक। जस्ट समराइज मैं 3 पॉइंट करदा। पहली गल, मर्डर केसिस दे विच बाकी पिछले सालों नाल देखा जाए तो वाधा नहीं होया है, मार्जिनली नीचे आया है। इसनूं होर थल्ले ला सकते हैं असी, पुलिस, पब्लिक और सारे मिल के इनू थल्ले लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूजी गल ये है, इस साल दे विच जिहड़े मर्डर होए हैं उस दे विच 6 नूं असी गैंगस्टर रिलेटेड कह सकते हैं, और ये 6 दे 6 केस ट्रेस हो चुके हैं। कौन इस दे एक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी हैं। और तीजी गल ये है कि प्रिवेंशन भी पुलिस ने किया है, और एटलीस्ट 4 केसेस दे विच गैंगस्टर क्राइम असी नहीं होने दिता। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम को इंटेंसीफाई करने वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। थैंक यू। एक तो ये है कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਲਾਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣਾ, और उस तो बाद इंटरनेशनल लेवल पे रेडिकल ग्रुप्स नाल जिहड़ा होना, और बार-बार जिहड़ी कंट्रैक्ट क्लियर्स हो रही ने, जां क्योंकि आम बंदा व्यापारी जेड़ा लुधियाने दा जां कोई होर लग ला वो डरे हुए ने इन्हां गैंगस्टरों जिहड़ा सोशल मीडिया और जिहਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ खास होया ऑपरेट हो रहा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ, बार-बार ਜਿਹੜੀ करप्शन, पैसा, जेल सुपरडेंट और बाहर सोशल मीडिया फेसबुक ते उन्होंने करना, उन्होंने लोगों च एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ, ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ, ਇਹ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, 158 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੈ? 158 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੈ ਸਰ? ਮਰਡਰ ਕੇਸ 158 ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਰ? ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨॉन ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਸਰਨਡ SSP ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ DGP ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 545 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 515 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ 158 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਾਮਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ DGP ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ DGP ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।